शांति। आज आम शुणा मिठा मिठा बाबांकर मधुर महावाक्य। तारीख 5 अगस्त 2026। 5 अगस्त 2026 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें निजर जोग बल द्वारा यही पुराना दुनिया को परिवर्तन कर नुआ दुनिया करुच। तुम्हें आत्मिक सेवा पाई प्रकट अर्थात प्रत्यक्ष होउछ। बाबा आज कहले मिठे बच्चे तुम्हें निजर जोग बल द्वारा यही पुराना दुनिया को परिवर्तन कर नुआ दुनिया करुच। तुम्हें आत्मिक सेवा पाई प्रकट अर्थात प्रत्यक्ष होउछ। आजिर प्रश्न, सचोट एवं यथार्थ पुरुषार्थी संतान मानक लक्षण सब कौन होइथिबो? सचोट एवं यथार्थ पुरुषार्थी संतान मानकर लक्षण सब कौन होइथिबो? उत्तर, सचोट संतान माने केबे हेले भी निजर भूल को लुचाइबे नहीं, तुरंत बाबा को सुनाई देबे। सेमाने बहुत बहुत निरहंकारी होइथांती। सेमानक बुद्धि रे सर्वदा यह स्मरण रही थाए जे जेपरि कर्म मु करिबी मत देखि अन्य करिबे। 2, सेमाने काहार अपसेबार आलोचना करती नहीं। बाबा कहते सेमाने काहार अपसेबार आलोचना करती नहीं, निजर सेबारे मग्न रही थांती। सेमाने काहार अवगुण को देखि निजर मुंड खराब करती नहीं। आजिर गीत, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। मिठा मिठा आत्मिक संतान मान को आत्मिक पिता धैर्य देउछंती, जेपरि लौकिक पिता मध्य धैर्य देइथांती ना। केही जदि बेमार होइथांती तेबे तांको आश्वासना दिया देइथांती, तुमर एही बेमारीर दुखर दिन बदली सुखर दिन आसिब। हद्र शरीरर पिता हद्र विनाशी धैर्य दियंती। एठारे अछंती अविनाशी बाबा, जिए कि पिला मानको अविनाशी धैर्य देउछंती। पिला माने एबे तुमर सुखर दिन आसुची, आउ अल्प दिन बाकी अछि। एबे तुमे बाबांको स्मृति रे रही अन्य माननको मध्य शिखाओ। तुमे मध्य शिव शक्ति अटना। शिव बाबांकर शक्ति सेना पुणी थरे प्रकट होइछंती। एही गोप माने मध्य आत्मा अटंती। सेमाने समस्ते शिवंक ठारू शक्ति नहीं थांती। तुमे माने मध्य शक्ति नेउछ। बाबा बुझाउछंती एथिरे कृपा बा आशीर्वाद र किछि कथा नाही। बाबांको स्मृति रे रही शक्ति नहीं चल। बाबांको मने पकाइबा द्वारा ही तुमर विकर्म विनाश हेबो एवं तुमे शक्तिवान होई चलिबो। शिवंकर शक्ति सेना माने एते सर्वशक्तिमान थिले जे पुराना दुनिया को बदलाई नुआ करी गढ़ी देले। तुमे जानिछ जे आमे जोग बल द्वारा यही पुराना दुनिया को बदलाउछु। आंगुली द्वारा मध्य मनुष्य माने ऊपर को इशारा करिथांती जे अल्लाह को, गॉड को मने पकाओ। पिला माने एबे बुझुछंती बाबांकर स्मृति द्वारा यही पत्थरर पहाड़ अर्थात दुनिया बदली जीव। एबे आमे परिस्थान स्थापन करुछु। बाबा संतान मानक बुझाउछंती प्रदर्शनी रे खूब सेवा कर, परिश्रम कर, जेतेबेले समय मिलुछि बसी शिख। यह बहुत सहज। संतान मानक विभिन्न प्रकारर शिक्षा मिली चलिछि। प्रत्येकंकर कर्मर हिसाब रहिछि। कन्या मानकर कर्म हेउछि श्रेष्ठ। जेउ मानकर विवाह होई जाइछंती, बाबा कहउछंती जेउ मानकर विवाह होई जाइछंती सेमाने कहउछंती जदि एही समय रे आमे कन्या होइथांतु तेबे एही सब जंजीर रु मुक्त होई मुक्त विहंग होइथांतु। कन्या माने मुक्त विहंग अटंती, किंतु खराब संग द्वारा नष्ट होई जाइथांती। स्त्रीर स्वामी संतान आदिंकर केते जंजीर अछि। एथिरे प्रथा परंपरा आदिर केते बंधन रहिछि। कन्या मानकर किछि बंधन नाही। एबे बॉम्बे रे मध्य कन्या माने प्रस्तुत हेउछंती, कहउछंती आमे हमर प्रांत को निजे ही संभाळिबु। समस्ते निज प्रांत पाई केते परिश्रम करूछंती। कहउछंती हमर गुजरात हमर यूपी वर्तमान तुमे माने निजर स्वराज्य नेउछ। एथिरे मु अमकु प्रांतर एही भावना मध्य न रहू। तुमे काहा प्रति ईर्षा करिबा मध्य उचित नुहे। काहार अवगुण आदि देखि मुंड खराब करिबा उचित नुहे। निजको देखिबा दरकार जे मु केते आत्मा मानकु भौणी भाई मानकु सुखर रास्ता देखाउछि। जदि रास्ता देखाई नाही तेबे कौनसी कामर नुहे। बाबांक हृदय रे बसी पारिबि नाही। जदि बाप दादांकर हृदय रे न बसिली तेबे सिंहासन रे मध्य बसी पारिबि नाही।
ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଟିକେ ବି ଦେହର ଅଭିମାନ ନାହିଁ। କେହି କେହି ତ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ନୁହେଁ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିଛୁ। କେବେ ହେଲେ ବି କାହାର ଅବଗୁଣକୁ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ। ଆମକୁ ଏପରି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏପରି ବି ଚତୁର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅପସେବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏପରି କରୁଛି, ସିଏ ଏପରି ଅଟେ। ଅମକୁ ଏପରି କରୁଛି, ସିଏ ଏପରି ଅଟେ। ଆରେ ତୁମେ ନିଜ ସେବା କର। ସେବାରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କାମ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ବାବା ଜାଣନ୍ତି। ସେବାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ମହିମା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେବାର ଉତ୍ସାହ ଆସିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆତ୍ମିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି। ବିନାଶୀ ଧନ୍ଦା ଆଦି ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କରି ଆସିଛ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ଧନ୍ଦା କେହି ବିରଳ ବ୍ୟାପାରୀ କରିବେ। ବାବା ସେବାର ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ବି ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। ଏହିପରି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ନାକରୁ ଧରି ପକାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ମାୟା ଧରି ନେବ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି କରିବା ଉଚିତ। ଏହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବାବା ଟିକିଏ କିଛି ବି କରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ହୋଇଯିବେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତାମତ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ନା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଥାରେ ଅଛି ନା, ଚୁହେ ଲଦି ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଷାକୁ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ମିଳିଗଲେ ଭାବିନିଏ କି ମୁଁ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାପାରୀ। ଏକଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅପସେବା କରୁଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଭୁଲ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଭୁଲ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବାକି ଅବସ୍ଥା କେବେ ଉଚ୍ଚ କେବେ ନୀଚ ଏହିପରି ଚାଲି ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିବେକବାନ ସଚ୍ଚୋଟ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। କେହି ତ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ନିରହଙ୍କାରୀପଣ ଦରକାର। ସେବାର ବୃଦ୍ଧିରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଦା ଏହି ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଯେପରି କର୍ମ କରିବି ମୋତେ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ। ଯଦି ମୁଁ କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ବହୁତଙ୍କର ଏହା ସ୍ମରଣ ରହୁନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର ସେବାରେ ଲାଗିଯାଅ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିବ। ଶତ୍ରୁ ବି ବହୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏବେ ଶୂଦ୍ରରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଗଲ। ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାର ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆସୁର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ତୁମେ ହେଉଛ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତୁମେ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେଉଛ। ଦେବତାମାନେ ତ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତାମାନେ ରହିବେ। ତୁମେ ଏବେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବୁଝାଇ ଚାଲ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନାଡ଼ି କିପରି ଅଛି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ତ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଝାଇଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ। ସେଥିରେ ଲେଖି ବି ପାରିବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ନିଶା ରହିବ। ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ ଘରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ ଘରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଘରେ ବସି ମନେ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କଥା ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମର ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭାଷଣ କରୁଥିବା ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଉଠନ୍ତି ତେବେ ବସି ଢୁଳାଇଥାନ୍ତି। ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ସମୟ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ହେଉଛି ପତନର କଳା। ଏଠାରେ ତ ଉନ୍ନତି କଳାର କଥା ରହିଛି। ମାୟା କେତେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ବାବା କହୁଛନ୍ତି
ମାୟା କେତେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ଧାରଣା କିପରି ହେବ? ବିକର୍ମ ବିନାଶ କିପରି ହେବ? ବାକି କେବଳ ମୁରଲି ଶୁଣାଇବା, ଏହା ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖି କରି ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବଡ଼ମାନଙ୍କ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମକୁ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଉ ଆମକୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଏହି ନିଶା ପିଲାମାନଙ୍କର ରହୁନାହିଁ। ଯଦି ମାୟା କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ନ ଦେଖି ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ମଜ୍ଜି ରହିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି। କେହି କେହି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ ନିନ୍ଦା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ସେବାରେ ରହିବା। ଯଦି ମନରେ କିଛି କଥା ଆସୁଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦିଅ। ବାସ୍, ପରଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ତାନମାନେ ସେବାରେ ଦିନ ରାତି ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ସବୁଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ଇଏ ଶିବ ବାବା, ଇଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗାୟନ ହୋଇଛି। ଶିବ ବାବା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସୃଷ୍ଟିରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କଣ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବେ? ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏଇଠାରେ ରହିବେ ନା। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରାଉଛି। ତେଣୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେବାରେ ରାତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଧନ୍ଦା ଆଦିରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ବେମାରରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତେବେ କଣ କରିବ ଯେ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବେମାରରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତେବେ କଣ କହିବ ଯେ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ? ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ କାମ କିପରି ହେବ? ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କଣ ନ କରିପାରିବେ? ମରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ କହୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କର। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହିପରି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ମୁର୍ଦାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ମୁର୍ଦାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ। ଭାରତ ପାବନ ଥିଲା ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ପାବନ କରାଉଛି, ପୁଣି ମାୟା ଆସି ପତିତ କରାଉଛି। ଏବେ ପୁଣି ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। କେତେ ସହଜ କଥା ବତାଉଛନ୍ତି। ଦୈବ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଦ୍ୱାରା, ବାବା କହିଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାହାକୁ ସନ୍ତାନ ବା ଧନ ମିଳିଲେ କହିବେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସନ୍ତାନ ମରିଗଲା ତେବେ କହିବେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏବେ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝୁଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମହିମା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହଠଯୋଗୀ। ସେମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆମେ ଗୃହସ୍ଥୀ। ପୁଣି ଆମେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଫଲୋୟର୍ସ, ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି କିପରି କହିପାରିବା? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅଛି। ମନ୍ ମନା ଭବ, ମତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମୋ ସାଥିରେ ଘରକୁ ଯିବ। ମୁଁ ତ ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପତିତ କରିଥାନ୍ତି, ବାବା ଆସି ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି, ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ। ତେଣୁ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ମିଳିବ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ବେହଦ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେବତା କରିବାର ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେବତା କରିବାର ଅଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଦେବତାଙ୍କର କପଡ଼ା ଆଦି ପିନ୍ଧିଦେବ। ତେବେ କଣ ହେବ? ନିଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଦେବତାଙ୍କର କପଡ଼ା ଆଦି ପିନ୍ଧିଦେବ। ତେବେ କଣ ହେବ? ନିଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, ଯେମିତି ଦେହ ଅଭିମାନ ନ ଆସୁ। ବାବା, ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ କରି ହିଁ ଛାଡ଼ିବୁ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛ, ଆମେ ଭାରତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କରି ଛାଡ଼ିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିମାନେ ହିଁ ଏହି କଥା କହିଥାନ୍ତି ନା।
କେତେକ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ହେବ? ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସଂଶୟ କେବେ ହେଲେ ବି ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଂଶୟରେ ଆସିଲେ ପୁଣି ସେବାରେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଯେତେ ହୋଇପାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଧିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେଉଁଠାରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କିଛି ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଗଲେ ଦେଖିବେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହିବୁ ସେ ସମୟରେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ତ ବହୁତ ବିପତ୍ତି ଆଦି ଆସିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ବାବା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଏହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଛୁଇଁ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳବତନକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଯିଏ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ। ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ଆମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତାହା ହେଲା ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତାହା ହେଲେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ମୁକ୍ତିଧାମ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ପୁଣି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିବ। କାହାକୁ ବି ମୋକ୍ଷ ମିଳୁନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳରେ ମୋକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ହିଁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ହିଁ ଅଛି। ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସିଏ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଠା ହେବାର ଅଛି। ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ମଧୁର ହେବା ଉଚିତ। କ୍ରୋଧୀ ହେବାର ନାହିଁ। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ନାମ ରହିଛି ନା। ଏହି ରାଜଋଷି ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତେକ ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ରାଜଋଷି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କେତେକ ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ନିଜ ହୃଦୟ ଉପରେ ହାତ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କେଉଁ ପଦ ମିଳିବ। ଯଦି ସେବା କରୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ଭଳି କରୁନାହିଁ, ତେବେ କି ପଦ ମିଳିବ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦଶାହୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେବେ ସାହସ ରଖି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। କେବଳ କଥାରେ ତ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ତ ଅଛି ମଧ୍ୟ ବେହଦ୍ର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ତ ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି। ଏହିପରି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶା ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଛନ୍ତି। ମାୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିଲେ ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସିବା ଦରକାର। ବାବା ବହୁତ ସହଜ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାୟାର ତୁଫାନ ତ ବହୁତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମହାବୀର ହୋଇବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲାଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଓ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ନମସ୍ତେ 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 ବାବା ନମସ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା, ଧନ୍ୟବାଦ, ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ବାବା। ଆଜିର ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ସେବାରେ ଆଗ୍ରହ ରଖି ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି। କାହାର ଅପସେବାର ଆଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ। ପରଚିନ୍ତନରେ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। 2. ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ସେବାକୁ ବଢାଇବାର ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ନିଜର କଥା ଏବଂ କାମକୁ ସମାନ କରିବାର ଅଛି। ଆଜିର ବରଦାନ ମନ ମନାଭବର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମନର ଭାବକୁ ଜାଣୁଥିବା ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ମନ ମନାଭବର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମନର ଭାବକୁ ଜାଣୁଥିବା ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ତା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ମନ ମନାଭବର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନର ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମୁଖର ଭାଷା ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭାବ କଣ ତାକୁ ଜାଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ଭାବକୁ ବୁଝିପାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଆଶା ରହିଛି ବା ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅବିନାଶୀ ପୁରୁଷାर्थୀ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ସେବାର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ମିଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାರ್ಥୀ ସ୍ୱରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଶୋଇବା ସମୟରେ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ନିଜେ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ବା ବିକାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୋଇବା ସମୟରେ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ନିଜେ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ବା ବିକାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ପବିତ୍ର ହେଉଛ ଯାହାକି ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିଦେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅପବିତ୍ରତାର ଅଂଶ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଥିବ। କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ରତାର ମାତ୍ରା ଯେତିକି ଥିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଥିବ। ଯଦି ପବିତ୍ରତା କମ୍ ଅଛି ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏବେ ଏହି ପବିତ୍ରତାର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।